ఘోస్ట్ సిమ్ నిర్వహించారు. ఇండియన్ ఫోన్ నంబర్లతో వాట్సాప్ అకౌంట్లను క్రియేట్ చేయడంలో పాకిస్తానీలకు సహకరించిన 7గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రాథమిక సమాచారం ఆధారంగా ఈ నెల 14న ఆపరేషన్ ఘోస్ట్ సిమ్ను నిర్వహించారు. సంబంధిత వివరాలను అసోం డీజీపీ హర్మీత్ సింగ్ వెల్లడించారు. ఈ వాట్సాప్ అకౌంట్ల ద్వారా దుండగులు సైబర్ నేరాలకు, దేశద్రోహ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తించామని అసోం డీజీపీ హర్మీత్ సింగ్ చెప్పారు. అరెస్ట్ అయిన వారిలో తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లా వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడని తెలిపారు. నకిలీ సిమ్ కార్డుల రాకెట్ గురించి గజ్రాజ్ మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి సమాచారం రావడంతో అసోం పోలీస్ ఎస్టీఎఫ్ రంగంలోకి దిగింది. ఫేక్ సిమ్ కార్డుల రాకెట్కు సంబంధించిన స్థావరాలు అసోంతో పాటు రాజస్థాన్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉన్నాయని అసోం ఎస్టీఎఫ్ గుర్తించింది. ఈ మొత్తం ఆపరేషన్కి ఎస్టీఎఫ్ చీఫ్ డాక్టర్ పార్థ శరతి మహంతి నాయకత్వం వహించారు. ఆపరేషన్లో భాగంగా అసోం, రాజస్థాన్లోని 2 జిల్లాల్లో, తెలంగాణలోని 1 జిల్లాలో ఏకకాలంలో దాడి చేశారు. ఈ దాడుల్లో 948 సిమ్ కార్డులను స్వాధీనం చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. Operation Ghost SIM. We got intelligence from the first input from Gajraj military intelligence that they had stumbled on a number of people who were sending across OTPs to people in Pakistan to be used to set up Indian WhatsApp accounts with Indian WhatsApp numbers. Based on that, our special branch and then our STF got into the act. Technical analysis was done for the past many days, and on the 14th a case was registered in the STF and Operation Ghost SIM was launched. As part of that operation, teams were sent across to Hyderabad, Telangana that is, and Rajasthan, Bharatpur and Alwar area both, and since the 16th afternoon 7 people have been arrested. Some in Bharatpur and Alwar, one in Telangana from Sangareddy, one on Guwahati airport while he and his accomplice were trying to smuggle out SIM cards from here, about 948 to be exact, and one from Delhi airport. He had caught the flight, but we were able to send a team after him and he was stopped in Delhi and then brought back. These SIM cards, as you know, this whole thing of mule, like you call them mule accounts, I will call them mule SIM cards. So, SIM card is taken on somebody else's name and then used not only for cybercrime, but also for anti-national activities. And in this case, there seems to be clear evidence that some of these numbers have been shared across and are being used by anti-national elements and inimical elements across to use WhatsApp accounts that look as if they are India based. This is the first information we are sharing with you. We have just picked up the people. 7 people are all arrested and they will now be taken on remand as per legal process and interrogated, while another 15 are being questioned as to what was their role, because some of them, their names have been used to buy SIM cards. As the investigation progresses, as we always do, we will share further information with you. These people were in touch with people in Pakistan, that is... We don't know who was in touch right now. We are part of the investigation, but yes, a couple of them we know have been sharing OTPs across. That is where the intelligence started from. And those IP addresses are also available. Of course, these are all matters for investigation and to go to court. But as we get down to exactly who was the person sharing them, we will share it with you. Right now we have 7 people in custody who were part of this network. Exactly what role was played by whom in this network will come out during the investigation. In fact, the people arrested in Rajasthan and Hyderabad are still on their way to Guwahati. Spoke to you about
రైట్, ఇక ఇండియన్ నెంబర్లతో వాట్సాప్ అకౌంట్లను క్రియేట్ చేయడంలో పాకిస్తానీలకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు సహకరించారు అనేటువంటి విస్తుపోయే వాస్తవాన్ని అసోం డీజీపీ చెప్పినటువంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్ కూడా మనం చూసాం. తీవ్రవాదులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్లతోనే పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోటి ఉగ్రవాదుల కాల్పులో మరణించడానికన్నా ముందు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతోటి వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి సంఘటనలు కావచ్చు, ఇతరత్ర అన్నీ కూడా భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి నెంబర్లతో వాట్సాప్ గ్రూపులు కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఏ స్థాయిలో ఉగ్రవాదులకి భారతదేశం నుంచి సహకారం అందిందో కూడా మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఇంకా విస్తుపోయే వాస్తవాలు చాలా వరకు వెలుగు చూశాయి. అలాగే సంగారెడ్డి, రాజస్థాన్, అసోం దీనికి సంబంధించి కూడా అక్కడ వారు చేసినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్లో అక్రమంగా సిమ్ కార్డులు కూడా వాళ్ళకి సమకూర్చినటువంటి విస్తుపోయే వాస్తవాలని అసోం డీజీపీ చెప్పినటువంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూసాం. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడటానికి బండారు రామ్మోహన్ రావు గారు, ప్రముఖ పొలిటికల్ అనలిస్ట్, అలాగే రామ్ ఇమ్మినేని గారు, అడ్వకేట్, వారి ఇరువురు కూడా లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. ముందుగా రామ్మోహన్ గారు నమస్తే. రామ్మోహన్ గారు ఎస్ మ్యూట్లో ఉన్నారు, అన్మ్యూట్ చేయండి. ఎస్ మ్యూట్లో ఉన్నారు, అన్మ్యూట్ చేయండి రామ్మోహన్ గారు. మురళి గారు నమస్తే. మీకు అట్లాగే రామ్ ఇంజనీర్ గారికి ఐన్యూస్ ప్రేక్షకులు చెప్పండి. రోజు రోజుకు కూడా ఉగ్రవాదుల గురించి సంబంధించినటువంటి ఒక్కొక్క విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగు చూస్తున్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితి. భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి నెంబర్లు దాదాపుగా 948 సిమ్ కార్డులను మేము ఫైండ్ అవుట్ చేశాం. అసోం, రాజస్థాన్, తెలంగాణలోనే వీటిని అక్రమంగా సమకూర్చినటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితులు అంటే ఉగ్రవాద మూలాలు, అంటే వాటిని మూలాలుగానే పరిగణించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయనేది కూడా క్లియర్గా అర్థమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఏంటి, ఎలా చూడాలి వీటిని? వాళ్ళ కొత్త కాదు, గతంలో మనకు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల గురించి నిర్వహించిన సోదాలు చేరింది, కానీ ఇంకా మరి కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలియనాయి మురళి గారు. వాళ్ళు ఏంటంటే పానీ ట్రాప్ లో పడి కొందరు ఇక్కడి వాళ్ళు సిమ్ కార్డు ఇక్కడివే, కానీ అక్కడి వాట్సాప్ నెంబర్, వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో జాయిన్ అయ్యి దీనికి మనం చూసాం జ్యోతి వాళ్ళ అరెస్ట్ అయింది కదా, అక్కడి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యి మన సమాచారం అందిస్తున్నారు. ఒకటి, దాని ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఇటీవల నేను యాజ్ అడ్వకేట్ గా, రామ్ గారు కూడా అడ్వకేట్ చెప్తున్నాను, ఇటీవల కొన్ని సుప్రీంకోర్టు తీర్పుల వల్ల కూడా దాన్ని మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిస్తున్నారు. అంటే సిమ్ కార్డు తీసుకోవడానికి ఆధార్ కార్డు అవసరం తీర్పులు ఇచ్చినట్టు. ప్రైవసీకి వ్యతిరేకంగా నేను ప్రైవసీ ఖచ్చితంగా ఉంటాను, వ్యక్తిగత ప్రైవసీ ఉండాల్సిందే. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వ్యక్తిగత ప్రైవసీ పేరు మీద సిమ్ కార్డు లేకుండా సిమ్ కార్డు తీసుకోవడానికి అనేక నిబంధనలు సడలించింది ఏది హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు. ఇది ఆనానికి వ్యతిరేకించింది. ఇట్లాంటి సమస్య వస్తుంది, ఉగ్రవాదుల చేతులు పడితే సిమ్ కార్డులు అనుకోకుండా వీటిలో చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి అని చెప్పి సరే జరిగింది అంటున్నాను. అందుకనే కొన్ని గ్రూపుల్లో కూడా మనం వాడు ఎవడో జాయిన్ చేస్తారు, మనకు జాయిన్ కావద్దు. ఇంతకుముందు ఒక నిందితుడు ఏమంటున్నాడంటే నాకు తెలియకుండా జాయిన్ అయినాను, అది పాకిస్తాన్ సంబంధించిన గ్రూప్ అని తెలియదు అంటున్నాడు. కనుక ఏమంటున్నానంటే సిమ్ కార్డులు ఇవ్వడంలోనే 2-3 అంశాలలో మనం భద్రత పాటించలేదు కనుక ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి సిమ్ కార్డు అనేది. అందుకు హైదరాబాద్ అయితే రోహింగ్యాలకు కూడా సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయి. అసలు అంతే ఎందుకు గుర్తింపు కార్డులు, రేషన్ కార్డు, రకరకాల గుర్తింపు కార్డులు కూడా ఇవాళ మనకు ఇండియా మూలలా ఉన్నాయి. అస్సాం ఒకటే కాదు, దేశమంతా ఈ పరిస్థితి ఉంటుంది. హర్యానా, అస్సాం దేశమంతా ఈ పరిస్థితి ఉన్నది అంటున్నాను నేను. దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఈ సిమ్ కార్డులు ఇవ్వడంలో, తీసుకోవడంలో కొన్ని నిబంధనలు మనకు భద్రత పేరు మీద సుప్రీంకోర్టు తొలగించడం వల్ల జరిగింది అంటున్నాను. ఇది ఎట్లయినా ఖచ్చితంగా దిగలాగారు, దొంగ వెళ్తా నేను అనుకుంటున్నాను. రామ్ గారు, నాకు వేరే వాయిస్ కూడా వినిపిస్తోంది, కొంచెం ప్లీజ్ కొంచెం వేరే డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా దయచేసి ప్లీజ్. రామ్ గారు, చూస్తున్నాం రోజు రోజు కూడా విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఏ స్థాయిలో వేళ్లు ఉనుకుని పోయిందో ఉగ్రవాదం అనే దానికి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా దాదాపుగా 1-2 మినహాయించి ఆల్మోస్ట్ అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉగ్రవాద మూలాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. పర్టికులర్గా తెలంగాణకు సంబంధించి సంగారెడ్డి నుంచి కూడా సిమ్ కార్డులు అరేంజ్ చేశారు అని అంటే ఏంటి, ఎలా చూడాలంటారు ఈ పరిణామాలన్నింటినీ? రోజు రోజుకు కూడా తవ్విన కొద్దీ వస్తున్నటువంటి వెలుగు చూస్తున్నటువంటి విషయాలు ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి ఎలా చూడాలి? ఎలాంటి పరిణామాలు ఫేస్ చేయబోతున్నాం మనం? మనకు అంతర్గత భద్రత, అంతర్గత శత్రువులు అనేటోళ్ళు ఎక్కువైనారు. అయితే ఉగ్రవాదులు ఎట్లా మసలుతుండ్రు, అదే విధంగా ఉగ్రవాదులు తమ వేళ్లను ఎట్లా, తమ స్కీమ్లను లేకుంటే మూలాలను ఎట్లా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తుండ్రు అనేది ప్రాథమికంగా మనం చూడవలసింది. మత ప్రాతిపదికన ఈ ఉగ్రవాదం అనేది భారతదేశంలో కూడా విస్తరిస్తుంది.
అయితే ఈ గతంలో కూడా చూసినాం మనం. ఇప్పుడు కేవలం బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లోనే 42 కేసులు, రోహింగ్యాలకు సంబంధించి 42 కేసులు పెండింగ్ ఉంది ఓన్లీ బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్. అయితే మనం చూడవచ్చు 2002 నుండి ప్రారంభమై ఈ రోహింగ్యాలు అంటే ఒక క్వాడ్రుపుల్స్ అంటే 4 టైమ్స్ వాళ్ళ పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువైంది. అయితే వాళ్ళు లోకల్ గా వాళ్ళు మ్యారేజెస్ చేసుకోవడం, దాన్ని గుర్తించలేకపోవడం, అదే విధంగా ఎవరికి యుఎన్ ఇచ్చిన కార్డ్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది చూడకుండా, సరిగ్గా తనిఖీలు చేపట్టకుండా ఎప్పుడన్నా ఇట్లా. అయితే అస్సాం పోలీసు గుర్తించి మన 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 పోలీస్ వ్యవస్థ గుర్తించి వేరే రాష్ట్రాలలో కూడా ఇట్లా ఉండవచ్చు, ఇదే విధంగా సిమ్ కార్డులు అనేవి వీళ్ళు పొంది ఉండవచ్చు అనేది వాళ్ళ ఇష్టం. అయితే సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఈ ఆధార్ కార్డు సంబంధించిన కీలకమైన తీర్పు దేనిలో ఇచ్చిందంటే మన BCCIకి సంబంధించి కీలకమైన తీర్పు ఇచ్చింది. అయితే ఆధార్ కార్డు వాస్తవానికి ఏజ్ ప్రూఫ్ కాకుంటే బర్త్ ప్రూఫ్ గా వాడకుండా ఓన్లీ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ అనేది మాత్రమే ఆధార్ కార్డు ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది. అయితే దీనిలో మనం చూసుకుంటే వీళ్ళు కార్డ్స్ తీసుకొని ఈ కంపెనీల మీద కూడా పోలీస్ వాళ్ళ నియంత్రణ అనేది కొరవడిందనే నా అభిప్రాయం. ఈ కంపెనీలను స్ట్రిక్ట్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు డాటా మీరు పంపించాలి. అదే విధంగా ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్ అనేటివి మీకు కొద్దిగా అనుమానం వస్తే, లేకుంటే పోలీస్ వాళ్ళు చెప్తే, లేకుంటే పోలీస్ వాళ్ళకు పంపించకపోతే మీరు తప్పులో పడతారనే విషయాన్ని హెచ్చరించకుండా, ఎప్పుడైతే ఆపద వస్తుందో ఈ విధంగా ఏదైనా ఉగ్రదాడులు జరుగుతాయి, లేకుంటే ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడే పోలీస్ వ్యవస్థ చలనం కలగడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అయితే దీనిలో మనం చూడవచ్చు 948 కార్డులు అనేటివి ఇప్పటిదాకా దొరికినాయి. ఈ అస్సాం ట్రిబ్యూన్ అనే పత్రిక, అస్సాం నుండి నడిపించే పత్రిక, అఫీషియల్ గా పూర్తిగా మనం అస్సాంలో మొత్తం ఎక్కువ సర్క్యులేషన్ కలిగిన పత్రిక అస్సాం ట్రిబ్యూన్ రిపోర్ట్ చేసింది ఏంటంటే 948 కార్డులు దొరికినాయి. 7 మందిని మేము అరెస్ట్ చేసినాం. ఇప్పటిదాకా 22 మంది అరెస్ట్ అయ్యారు మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా. ఇంకా వీళ్ళ నెట్వర్క్ అనేది మేము చూస్తున్నాం, అంటే పరిశోధన చేస్తున్నాం, ఎవరెవరికి లింక్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మేము చూస్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు వాట్సాప్, ఇప్పుడు మనము దేశ అంతర్గత భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాట్సాప్ అనేది మనం కొనసాగించాలనా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి. అయితే ఇప్పుడు మనము మిడిల్ ఈస్ట్ పోతాం. మిడిల్ ఈస్ట్ లో కాలింగ్ యాప్ బోచిం ఉంటుంది, వాళ్ళు స్వంతంగా తయారు చేసిన యాప్ అది. అయితే అసొంటి యాప్ ఇండియా ఎందుకు పెట్టుకోవద్దు? మనము ఇప్పుడు అమెరికా కూడా మన మీద సుంకాలు విధిస్తుండ్రు ఇది అని కొత్తగా ట్రంప్ వారు అంటారు. అయితే మన దేశీయంగా ఒక యాప్, ఇప్పుడు మన యుద్ధ నీతి చూసింది, ప్రపంచం అంతా నివ్వెరపోయింది మన యుద్ధ నీతి చూసి. అదే విధంగా మన సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏదైతే రక్షణ వ్యవస్థ మనం పెట్టుకున్నామో ప్రపంచమే నివ్వెరపోయింది. అయితే కాకుంటే దీని ఖర్చు మొత్తం ప్రజలే భరిస్తుంది. సరే, సొంతంగా మనం డెవలప్ చేసినప్పటికీ, రామ్ గారు మీరు అన్నట్టుగా మనం సొంతంగా డెవలప్ చేసినప్పటికీ కూడా ఏదైనా వాట్సాప్కి సంబంధించిన లాంటిది రిలేటెడ్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉండేటువంటి యాప్ డెవలప్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇంటి దొంగలు చేస్తున్నటువంటి పని పట్టుబడే విధంగా చేస్తోంది కదా. భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి రహస్యాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఇండైరెక్ట్గా ఉగ్రవాదానికి ఈ రూపంలో సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కావచ్చు. ఆ కోణంలో చూడకూడదు అంటారా? అయితే ఇప్పుడు నేను అదే చెప్పబోతున్నా. ఇప్పుడు మీకు మిడిల్ ఈస్ట్ ఉన్నది. ఇప్పుడు దుబాయ్ లో మీరు దుబాయ్ పోతే మీరు కాలింగ్ చేయలేరు వాట్సాప్ లో, ఓన్లీ మెసేజ్ మాత్రమే వస్తుంది. అది కూడా ఇంటర్సెప్టెడ్ మెసేజ్ వస్తుంది. సో అది మెసేజ్ ని గుర్తించడం చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు వాట్సాప్ కాల్ అనేది మనకు రికార్డ్ కావడం కష్టం. అది టెక్నాలజీ ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు, అంటే మనకైతే అందుబాటులో లేదు. అయితే వాళ్ళ కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. అదే విధంగా ఆ కంపెనీ మనం పూర్తి స్థాయిలో బాధ్యత అనేది మనం తీసుకోవాలి అంటది. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు ఉంటాయి, గవర్నమెంట్ కు సంబంధించిన ఒప్పందాలు ఉంటాయి. నేను మొత్తం బాధ్యత తీసుకోను, నా పాలసీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా, నా పాలసీ ప్రకారమే అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగిందనే విషయాన్ని కంపెనీ చెప్తుంది. కొన్ని లక్షల మంది, కొన్ని వేల మంది, కొన్ని లక్షల మంది, కొన్ని కోట్ల మంది ఆ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేస్తారు. అట్లాంటప్పుడు ఫిల్టర్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైంది. ఒక అఫెన్స్ జరిగే అవకాశం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అయితే అది మనం దేశీయంగా ఏదైతే మనం డెవలప్ చేసిన బోటింగ్ ఉన్నది, బోటింగ్ చాలా తక్కువ. అట్లీస్ట్ కాలింగ్ అనేది మనం బోటింగ్ లాంటిది ఒకటి దేశీయంగా మనం
ఒక యాప్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఈ వాట్సాప్ అనేది ఇటువంటి దేశ భద్రత ప్రమాదకరం కాబట్టి నిషేధం విధిస్తే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం వాట్సాప్ లేకుంటే బతకలేమా అండి? అదే విధంగా ఇప్పుడు సీక్రెట్ కాలింగ్ లేకుంటే అది దేనికి ఉపయోగపడుతుందో ప్రజలందరికీ తెలుసు. అదే విధంగా ఆ సర్వీస్ అనేది ఎంత మేరకు మనం వాడుకుందామో అంత మేరకే వాడుకుందాం. దేశీయంగా మనం ఒక డెవలప్ చేసుకొని మన దేశ భద్రతకే ఒక పెను సవాలు మారింది కాబట్టి మనం దీని మీద ఆలోచించవలసిన అవసరం ఎంతనన్నా ఉంది. అదే విధంగా ఈ కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కంపెనీల మీద పోలీస్ శాఖ పూర్తి స్థాయిలో నియంత్రణ అనేది సాధించాలి. ఒక కొత్త చట్టం అనేది తీసుకురావాలి. అవును. ఆ దిశగా కూడా ఎస్ రామ్ గారు మీరు అన్నట్టుగా ఆదేశాన్ని ఆ దిశగా కూడా రకరకాల అంటే ఉగ్రవాదాన్ని రూపుమాపాలి అన్న ఉగ్రవాదాన్ని దాదాపుగా తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలన్నా కానీ మూలాల్లోకి వెళ్ళాలి అని అన్నప్పుడు ఇటువంటి ఘటనలు వెలుగు చూసినప్పుడు కూడా చాలా వరకు ప్రక్షాళన చేయాలి అనేటువంటిది అయితే భావన వ్యక్తమవుతుంది. మాట్లాడదాం ఒకసారి. ఎస్ రామ్మోహన్ రావు గారితో ఒకసారి మాట్లాడి నేను మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను. రామ్మోహన్ గారు, సో చూస్తున్నాం దీనికి సంబంధించి సరే టెక్నికల్గా ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మూలాల్లోకి వెళితే మాత్రం ఫేస్ చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ప్రక్షాళన అనేది ఇక్కడి నుంచే జరగాలి అనేటువంటిది కొత్త దారుల్లో కూడా ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి, సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి, డైరెక్టర్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్, సో ఎంతో కొంత బాధ్యత వహిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎలా చూడాలంటారు వీటిని? మురళి గారు, దీని మూలాల్లోకి వెళ్ళాలంటున్నాను. ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడు వాట్సాప్ నిషేధిస్తే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎలకలు ఉన్నాయని ఇల్లు దగ్గర పెట్టుకోలేము కదా. నేనేమంటున్నాను, బేసిక్ గా నేను మొదటి నుంచి అంటున్నాను, ఇవాళ ఆధార్ కార్డు ప్రవేశపెట్టింది ఏమో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, అప్పుడు వ్యతిరేకించింది బీజేపీ ప్రతిపక్షం. బీజేపీ దాన్ని కొనసాగిస్తే ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు గోప్యతగా బంధామని ఈ ప్రతిపక్షం వ్యతిరేకించింది. ఇద్దరి మధ్య కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. నేను ఏమంటున్నాను, సిమ్ కార్డు ఇచ్చేటప్పుడే ఏదో ఒక ఆధార్ కార్డు లేకుంటే ఎట్లా ఉన్నారు? దాని నెంబర్ అండి. ఆధార్ కార్డు అడ్రస్ కాదు, అడ్రస్ ప్రూఫ్ కాదు అది. ఆధార్ కార్డు నెంబర్. ఇప్పుడు రామ్ గారు కూడా నాకు నెంబర్ ఉంటుంది, నెంబర్ మారదు కదా. 15 ఏళ్ళ క్రితం తీసుకున్న నెంబర్ మారదు కదా. ఇప్పుడు ఒక సినిమా చిన్నప్పుడు సినిమా ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నప్పుడు అమెరికాలో ఒక గుర్తింపు కార్డు పోగొట్టుకుంటే వాడి జీవితం ఎట్లా అవుతుంది ఎట్లా అని చాలా పెద్ద, నేను అడ్వకేట్ చెప్తున్నాను. చాలా సార్లు అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో ఒక తిరుగుతున్నాడు, వాడి పేరు ఏంటంటే మల్లయ్య అలియాస్ ఎల్లయ్య అలియాస్ పుల్లయ్య అని కేసు పెడతాం. కొట్టుకొస్తాడు వాడు అసలు పేరు ఇప్పటికి తెలియదు. దాన్ని ఏమంటున్నాను అంటే ఏదో ఒక గుర్తింపు కార్డు వానికి పూర్తిగా వాడి జీవితానికి సంబంధించిన గుర్తింపు కార్డు ఉండాలంటే అడ్రస్ ప్రూఫ్ కాదు అది. వాడు మనిషి అంటే పుడితే వానికి ఆధార్ కార్డు ఉండాలి, లేకపోతే చచ్చిపోతే పోవాలి, ఇంకో నెంబర్ రాదు. దీన్ని గమనించకుండా ఇవాళ ఇప్పుడు నిష్కాంత్ దూబే మొన్న ఈ సందర్భం కాదని చెప్పాను నేను, కానీ నిష్కాంత్ దూబే మొన్న అన్నాడు లవ్ జిహాద్ కంటే ఎక్కువది ఈ పెళ్లిళ్ళ జిహాద్ అయింది. పెద్ద ఎత్తున పాకిస్తానీ యువకులు ఇండియాలో ఉన్న 5 లక్షల మంది పెళ్లి చేసుకున్నారు. వాడు వస్తుంటాడు పోతుంటాడు, వాడికి పౌరసత్వం ఉండదు. ఇక్కడ పౌరసత్వం ఉన్న అత్తగారింటికి పోయే బంధు ఇక్కడనే ఉంటుంది, తల్లిగారింటి ఉంటుంది. హైదరాబాద్ చాలా నాకు హైదరాబాద్ ముఖ్యంగా ఈ ముస్లిం పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్న చోట పెద్ద ఎత్తున లవ్ జిహాద్ లాంటి పెళ్లిళ్ళ జిహాద్ కొనసాగుతుంది. 5 లక్షల మంది జంటలు ఉన్నాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇండియాలో వండుకుంటూ. వీళ్ళు భర్తలు వాళ్ళు విమానాలు వచ్చిపోతుంటారు, పాస్పోర్ట్ వాళ్ళది అక్కడే ఉంటది. వీళ్ళేమో అక్కడి వీసాది అక్కడి పౌరసత్వం తీసుకోరు. ఇక్కడ పౌరురాలు అక్కడ పౌరుని పెళ్లి చేసుకుంటారు, లేకుంటే అక్కడి పౌరుడు ఇక్కడ పౌరాలు పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఇది పెద్ద జిహాది కాదా? నేను అందుకంటే బేసిక్స్ ఏంటంటే ఒక సిమ్ కార్డు తీసుకోవడానికి 2 ఇప్పుడు ఒక ఉగ్రవాదమే కాదు, ఆర్థిక నేరాలు జరుగుతున్నాయి. ఎట్లా మీకు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఫోన్ కాల్స్? ఇవాళ ఆర్బీఐ నెత్తి నోరు కొట్టుకొని ప్రతి కాల్ కూడా మనం చేయంగానే అవుట్ గోయింగ్ కాల్ చేయంగానే మనకు ఆ మెసేజ్ వస్తుంది కదా మూర్తి గారు, నిమిషం వస్తున్నది. మనం ఎవరైనా పోతుంటే అర్జెంట్ అంటే ఆ నిమిషం మెసేజ్ మొత్తం వినాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆర్థిక నేరాలకు కారణమవుతుంది, ఉగ్రవాద నేరాలకు కారణమవుతుంది. కనుక సిమ్ కార్డు ఇష్యూ చేసేటప్పుడే ఈ ఏదైనా ఒక పకడ్బందీ వ్యవస్థ ఆధార్ కాకపోతే బీదార్ ఏదో పెట్టండి. కానీ దీన్ని వ్యతిరేకించుకుంటూ నాకు గోప్యత అంటే గోప్యత ఎవరికండి? అసలు సెల్ ఫోన్, ఒక మాట చెప్తున్నా మురళి గారు, ఈ సెల్ ఫోన్ నా చేతిలో ఉంది, దీన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఒక నీళ్ళు అలా పడేస్తా, దీన్ని ట్రేస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అసలు సెల్ ఫోన్ వాడితేనే గోప్యత భంగం అయినప్పుడు ఆధార్ కార్డు గోప్యత భంగం అనే దుర్మార్గమైన వాదన చేసి మా అడ్వకేట్ ఇంకెవరు కాదు పోయి అక్కడ ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నారు. ఏంటి అంటే సిమ్ కార్డుకి అవసరం లేదు, అసలు దేనికి గుర్తింపు కార్డు అవసరం లేని పరిస్థితి వస్తుంది కదా, తప్పు కదా. అందుకని ఇక్కడ బేసిక్ గా సుప్రీం కోర్టు ఏదో ఒకటి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఆధార్ కరెక్టా కాదు చెప్పండి, ఏది పడితే అది తీసుకోవడానికి వీలు లేకుండా చెప్పండి. ముఖ్యంగా సిమ్ కార్డు ఒక ఇష్యూ కావాలంటే వాడి జీవితం ఆ సిమ్ కార్డు ఇష్యూ చేసిన వాడిని పట్టుకుంటట్టు ఉండాలి. ఒకడు 10 సిమ్ కార్డులు తీసుకుంటున్నారు, 20 తీసుకుంటున్నారు. దాంతో ఏమైంది? మీరు ఆర్థిక నేరాలు చేస్తాడు, ఒక సిమ్ కార్డు నుంచి చేస్తాడు, దాన్ని స్విచ్ ఆఫ్ పెట్టేస్తాడు, పడేస్తాడు, బొందలు పెడతాడు, మళ్ళీ కొత్త సిమ్ కార్డు తీసుకుంటున్నారు. ఒక పేరు మీద ఇంతకు ముందు మనకు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఉన్న చూడండి, 3 కంటే 1, 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ మొత్తం
ఇన్యాక్టివ్ చేసాం. ఫాస్టాగ్ టోల్ టాక్స్ కట్టేటప్పుడు 2-3 ఒకటే కార్ పేరు మీద 2-3 ఇంజన్ నెంబర్ ఒకటి, కార్ నెంబర్ మీద ఒకటి, అంత తర్వాత ఒకటి తీసుకుంటే ఇటీవల ఇంకా ఇన్యాక్టివ్ చేసాం. ఎందుకు అనవసరంగా ఏ కారు పోయింది మన టోల్ సెస్ దగ్గర ఆ కార్ నెంబర్ గుర్తుపట్టాలంటే కష్టం అవుతుంది కదా అని మొత్తం తీసేసారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అందరు కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఏదో ఒకటే ఉంచాం. అందుకని నేను ఏమంటాను, పకడ్బందీ ఏర్పాటు లేకుండా గేట్లు బారా తెరిచి ద్వారంను తెరిచే ఉన్నాయని మనం తెచ్చి ఇవాళ ఆ చేతులు కాళ్ళని గాతులు పట్టుకుంటే వెళ్ళాము. రెండు ఒకటేమో ఇంటి దొంగల పని. ఒక రకంగా చెప్పండి, ఇంట్లో చాలా మంది ఇంటి దొంగలు ఉన్నారు, వాళ్ళ పని పట్టాలి. బయట దొంగలు కూడా వస్తుంటారు. ఈ 2 పనులు పట్టాలంటే ఏదైనా అది మన సిమ్ కార్డు కావచ్చు, లేకుంటే ఇతరత్ర గుర్తింపు కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ చేరాలని కావచ్చు, ఏదో పకడ్బందీ ఏర్పాటు చేయకుండా మనం రోహింగ్యాలు వచ్చిన ఆహ్వానిస్తున్నాం. మొత్తం దేశంలో ఉన్నంత మంత్రులు తీవ్రవాదులు ఉంటారు, దేశంలో పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, రోహింగ్యాలు ఉంటారు, ఇతరత్రులు ఉంటారు. కనుక ఆ ఏర్పాట్లు చేసుకోకుండా ఎంత చేసుకున్న కష్టంగా. కానీ ఇవాళ భారత ప్రభుత్వం ఏది అధికారులను అభినందించాలి. అస్సాంలో పట్టుకున్నారు. ఈ మూలాలు మన సంగారెడ్డి, మీరు అన్న సంగారెడ్డి కూడా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో మన స్లీపర్ సెల్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ స్లీపర్ సెల్స్ చాలా డేంజర్. ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ ఒకటే అంటే మొత్తం చాలా నగరాల్లో ఉన్నాయి. ఈ స్లీపర్ సెల్స్ తోనే చాలా కష్టం. కనుక ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం అంటే కార్టూన్ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. కార్టూన్ సెర్చ్ ఎంత కష్టం. దాంతో ఎందుకు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ ఒక్క మాట చెప్తారు. డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు ఎప్పుడు అవాకులు చౌకులు పేరు మనకు ఎంపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు. ఆయన ఏమన్నా 129 మంది ఇప్పటికి కూడా పాకిస్తాన్ పౌరసత్వం కలిగి హైదరాబాద్ ఉన్నారు, బొమ్మని పంపిస్తామన్న డేట్ పెట్టారు కదా, ఇప్పటికి పోవడం ఏం సంగతి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. పోలీసుల బాధ్యత కదా. ఏం చేస్తారంటే ప్రధానమంత్రికి హోంశాఖ ఉత్తరం రాసిండు ఆయన. అంటే ఈ పరిస్థితిలో ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడు ఈ పరిస్థితి రాయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. నిశికాంత్ దూబే ఏదైతే విలేవనెత్తిందో అప్పుడు అసందర్భం కావచ్చు, అంటే అప్పుడు సరైన సందర్భం కాకపోవచ్చు. ఇప్పుడైతే సందర్భం కాదు. దీని మీద ప్రభుత్వం చెప్పాలని నేను అంటున్నాను. అవును. ఎస్ రామ్ గారు, ఎస్ పూర్తి స్థాయి ప్రక్షాళన దిశగా సాగాలి అని అంటే ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలనేటువంటి ఒక ప్రశ్న కూడా తలెత్తోంది. ఏం చెప్తారు మీరు ఫైనల్గా? సార్, నంబర్ 1, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫారెన్ డిటెన్షన్ సెంటర్ అనేది లేదు. 2018 నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తుకుంటుంది. అదేవిధంగా గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఫారెన్ డిటెన్షన్ సెంటర్ మీద దృష్టి పెట్టి వికారాబాద్ సైడ్ లో ఒక జాగా కేటాయించడం జరిగింది. అది పనులు ఎంతవరకు ముందరికి పోయినాయో తెలియదు. ఇప్పుడు గోవా నుండి ఒక కేసు రిపోర్ట్ అయింది. దానిలో ఏంటంటే ఒక నైజీరియా డ్రగ్స్ దందాలో వాడు ఏం చేస్తుందంటే వాడి వీసా అయిపోయినా కానీ వాడు ఒక చిన్న కేసులో ఓవర్ స్టేలో అరెస్ట్ అవుతుంది. అరెస్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫారెన్ డిటెన్షన్ సెంటర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఒక ఫారినర్ మన దేశంలో, ఒక విదేశీయుడు మన దేశంలో ఏదన్నా నేరం చేస్తే చిన్న శిక్ష ఉన్నదంటే వాడిని డిపోర్ట్ చేస్తారు ఇమీడియట్. గుర్తించుడు ఎట్లా? ఇప్పుడు గుర్రాన్ని గాడిని ఒకటే దగ్గర కట్టేస్తుంది. మన కాడ ఏం చేస్తారు, మా నార్మల్ జైలు ఉంటాయి కదా, సెంట్రల్ ప్రిజన్స్ కానీ స్టేట్ ప్రిజన్స్ కానీ, దాన్ని తీసుకొని వాళ్ళని పెడుతున్నారు. వాళ్ళు మనకి బెయిల్ అవుతుంది. ఒక మేజిస్ట్రేట్ కుక్కట్పల్లిలో ఆమెను సస్పెండ్ చేశారు. ఎందుకు సస్పెండ్ చేశారంటే, ఆమె ముందట ఒక విదేశీ నేరస్తుని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆమె చిన్న కారణాలు, సాంకేతిక కారణాలతోని వాడిని రిమాండ్ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే మన వ్యవస్థలో కూడా కొన్ని మార్పులు రావాలి. ఇప్పుడు రామ్మోహన్ రావు గారు అన్నట్టు ఒక ప్రక్రియ, కొత్త ప్రక్రియ, సాంకేతికతను ఆధారంగా చేసుకొని మనం కొత్త ప్రక్రియ తీసుకురావాలి. అంటే మన జనాభా ఎక్కువ కాబట్టి వెంటనే మనం చర్యలు తీసుకోనికి వీలు పడదు. ఇప్పుడు ఈ సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయి. నేషనల్ ఐడెంటిటీ అనేది ఒకటే ఉండాలి. రాష్ట్రంలో మేము ఒక ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేస్తాము, మేము రేషన్ కార్డుని ఒప్పుకుంటాము, లేకుంటే మేము ఇది చేస్తాం. ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో సంయుక్తంగా కేంద్రము రాష్ట్రాలన్నీ కూర్చొని మన దేశానికి ఒకటే ఐడి, ఆ ఐడిని ఇప్పుడు ఒకటి సిమ్ కార్డు తీసుకుంటాడు. సిమ్ కార్డు ఎందుకు నేషనల్ ఐడితో అనుసంధానం చేయరండి? ఏడున్నాయి, అది ఆ ఫోన్ ఏడ మోగినా పట్టుకోవచ్చు. వాట్సాప్ మాట్లాడినా ఏది మాట్లాడినా పట్టుకోవచ్చు. ఎందుకు అనుసంధానం చేయరు? ఆ ప్రక్రియ చేపట్టు. అనుసంధానం చేస్తే గుర్తించండి నేరస్తులను. ఇప్పుడు మనకు అంతర్గతంగా చాలా మంది ఉన్నారు, గుర్తించడం అనేది చాలా కష్టం, చాలా ఎక్కువ ఉన్నది మన జనాభా. మనకు ఇప్పుడు జడ్జిల సంఖ్య గాని పోలీసుల సంఖ్య గాని సరిపోదు. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇట్లా అంతర్గతంగా ఉన్న శత్రువులు సహకరిస్తే ఇంతకు ముందు అయినట్టు ఉగ్రదాడులు మన దేశంలో కూడా అయితే, మన రాష్ట్రాల్లో కూడా అయితే ఆ సిస్టమే మనకు ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. 2 సార్లు చూసినాం. మొత్తం పార్లమెంట్ మీద దాడి చేసి, అదే విధంగా చాలా మందిని చంపిండ్రు.
26/11 అటాక్ చేసినాం. ఇప్పుడు తావూరు Yes. రానని పట్టుకురు. రైట్. తావూరు రానని పట్టుకున్నాక తావూరు రాన పట్టుకున్నాకనే ఈ ఉగ్రదాడి జరుగుతుంది. అవును 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 అవును. ఒక్క మాట మరి, ఒక్క మాట Yes, చెప్తాను. yes, నేను yes, ఒక్క మాట please. చెప్తాను. Yes, NRC రామ్మోహన్ గారు. ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు? ఎన్ఆర్సీ ఉండాలి, ఎన్ఆర్సీ వస్తే సమస్య ఉండదు అంటున్నారు. ఎన్ఆర్సీ లాంటిది వ్యతిరేకిస్తున్నాను నేను. అన్ని కరెక్ట్ లేవట్లే. ఎన్ఆర్సీ లాంటిది వ్యతిరేకించబడి దాన్ని సంస్కరణకు కోరదాం. కానీ బేసిక్ గానే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు బీజేపీ ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ ను కార్నర్ చేస్తున్నారు. మీ రాజకీయ పంచాయతీ ఇవాళ ఉగ్రవాదం సాగిస్తున్నది. ఎన్ఆర్సీ చేయండి. మీరు అన్నట్టుగా ఎస్ కరెక్ట్. మీరు అన్నట్టుగా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు అప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు వ్యతిరేకించడం, వాళ్ళ అధికార పక్షంలోకి రాగానే ఇమీడియట్గా కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేయడం లేకపోతే కంటిన్యూ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతూనే ఉంది. కానీ ప్రక్షాళన మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో నిపుణుల పర్యవేక్షణ కావచ్చు, మేధావుల సమక్షంలో ఎక్కడి నుంచి మూలాల నుంచి పర్యవేక్షణ జరిగి పూర్తి స్థాయిలో నిర్మూలనకు సంబంధించి తీసుకునేటువంటి చర్యలు పైనే కాకుండా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఆశ్చర్యపోయేటువంటి మూలాలు కూడా వెలుగు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. వీటి మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించి పూర్తి స్థాయి ప్రక్షాళన చేపట్టాలనే కోరుకుందాం. రైట్, థ్యాంక్ యూ రామ్మోహన్ గారు అండ్ రామ్ ఇమినేర్ గారు డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్.